تو چونکہ پوری زندگی اس نے اللہ کو مانا ہے، اس نے اذان کو سنا ہے، اذان کی جوابیں دی ہیں، اس نے یہ مسجد میں آتا تھا، اقامت سنتا تھا، اقامت کا جواب دیتا تھا. یہ رمضان المبارک پورا اس کا بڑا صحیح طریقے سے گزرتا تھا. اس نے اپنے رب کے گھر کا طواف کیا ہے، اس نے نبی کے در پہ حاضری دے کر کے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اور اس کی پوری زندگی اسلام کا نمونہ ہے. تو یہ کیفیت تو ہے فرشتوں کی، منکر نکیر کی، لیکن ہمارے نبی کا فرمان ہے جب اس کو قبر میں رکھیں گے اس کی طبیعت میں ذرہ برابر بوجھ نہیں ہوگا، بالکل بے فکر. جیسے اس سے سوال ہوگا یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دور جا کر کے تھوڑے سے فاصلے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا. یہ جو شخصیت ہے، اس شخصیت کے بارے میں تم جانتے ہو کون ہے یہ؟ تو یہ تھا ھذا رسول اللہ محمد الرسول اللہ آمنا بہ وصدقناہ، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم نے ان کی تصدیق کی ہے، یہ ہمارے نبی ہیں. فوراً نبی کو پہچان لیں گے. اس نے ہمارے استاد ایسی حدیث جب آتی تھی وہ ایک شعر سناتے تھے، پہلے بھی سنا چکا ہوں آپ کو. کیا وہ کہتے سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی، سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی، اجل کا اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. ہم موت کا اس لیے انتظار کرتے ہیں، دنیا میں تو نبی کو دیکھا نہیں، حاضری تو دے دی در پہ، کبھی خواب میں بھی زیارت نہیں ہوئی. ہم موت کا اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ ہم جب مریں گے قبر کے اندر ہمارے نبی کو دکھایا جائے گا. دکھاتے فرید یہ کون ہے؟ اجی ہمارے نبی ہیں. اچھا مذہب کا بتاؤ، تم مذہب کیا ہے تمہارا؟ کہ میرا مذہب اسلام ہے. میرا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. اس لیے ہمارے رب تیسرا پارہ بیچ میں اور تیسرے پارے کے آخری صفحے میں کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک بات ہے جو مذہب نجات کا مذہب ہے وہ صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر جائے گا اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. کیوں؟ عیسائی اور یہودیوں کو قرآن پاک نے کافر کہا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ. اس لیے جب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے جتنے آسمانی مذاہب تھے وہ سب منسوخ ہو گئے. صرف اگر چلے گا قیامت تک مذہب صرف اسلام چلے گا، اور اللہ کا فضل ہے ہم سارے مسلمان ہیں. یا اللہ آپ کا فضل ہے، یہ جواب دیں گے. یہ اجی پھر کیا ہوگا؟ پھر اعلان ہوگا، آسمان سے آواز آئے گی صدق عبدی افرشوا لہو فراش الجنہ والبسوا لہو لباس الجنہ. یہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کو تو جنت کا لباس پہنا دو، ریشم کا لباس. کفن ختم، ریشم کا لباس. اس کے نیچے ریشم کا بستر بچھا دو، ہم نے تو مٹی پہ ڈال کے آئے تھے. اس کے نیچے ریشم کا بستر بچھا دو. اور یہ فرشتے اس کو کہیں گے وہ سامنے دیکھو. تو جب یہ سامنے دیکھے گا تو آگ جلتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ آگ کے شعلے ایسے ہوں گے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہوں گے، ایک خطرناک قسم کی آگ. فرشتے کیا کہیں گے؟ وہ سامنے دوزخ ہے، اللہ نے تیرے بچاؤ کا انتظام کر لیا، فیصلہ کر لیا. چونکہ تو پہلے مرحلے میں پاس ہو گیا، یہ پہلا پیپر تھا تمہارا، اس پہلے پرچے میں تو پاس ہو گیا، تجھے مل گئے 100 میں سے 100 نمبر. وہ اللہ نے فیصلہ کر لیا، اس میں تو نہیں جائے گا. یہ پہلا مرحلہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پہ کھڑے ہوتے ایسے روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے کہا حضرت جنت دوزخ کا ذکر آتا ہے، آپ ایسے نہیں روتے، اور قبر کے پاس آ کر کے آپ کی حالت بدل جاتی ہے. کیا جملہ کہا؟ یہ جملہ سننے کا ہے، دل میں راسخ کرنے کا ہے، بار بار دہرانے کا جملہ ہے. کیا؟ سمعت رسول اللہ
दरूद पढ़े ना। मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना क्या, इन्नल क़ब्रा अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत के मंजिलों में पहली मंजिल है। फमन नजा मिन हाजा, जो यहाँ छूट गया बाद की मंजिलें आसान हो जाएगी। जो यहाँ फंस गया हर जगह फंसता रहेगा। पहले स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी क्रॉस नहीं हुई, अब जितने स्पीड ब्रेकर आएंगे हर जगह मुसीबत आएगी इसके ऊपर। इसलिए हज़रत उस्मान ही की रिवायत है, जब अल्लाह के रसूल मरने वाले के दफन से फारिग हो जाते थे तो क्या फरमाते थे, भाइयों ये तुम्हारा भाई दफन हो चुका है, अभी फरिश्ते आएंगे इससे सवाल जवाब करेंगे, इस भाई के लिए दुआ मांगो अल्लाह से, अल्लाह सवाल जवाब में इसको पास कर दे, इसको साबित कदम रख दे। ऐलान फरमाते थे कब्र के पास, क्या ऐलान फरमाते थे कि अल्लाह की ज़ात से पनाह मांगो, अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा लीजिए। अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह हमें ज़ाहिरी बातनी फितनों से पनाह मांगो। ए अल्लाह दज्जाल के फितने से पनाह दे दे। और फिर जब किसी गैर, और अच्छा इसी मोमिन के लिए 70 गज 70 हाथ, इस तरफ इस तरफ उस तरफ इस तरफ, चारों तरफ मुंतहाए नजर तक कब्र खुल गई, जन्नत की खिड़कियां खुल गई, वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और क़यामत तक इसके साथ यही मंजर होगा। ये बात सुनने के बाद हम क्लासों में तलबा को पढ़ाते हैं, उनसे भी दुआ की दरख्वास्त, और आप जितने भी हैं आप भी दीनी इल्म वाले हैं, दीनी इल्म के तलब में तशरीफ़ लाए हैं, आपसे भी दरख्वास्त, जब कभी इस किस्म की बात आए फ़ौरन अल्लाह से कहें, ए अल्लाह हमें क़ब्र के मामले में हमारे साथ आसानी का मामला फरमा, और हमें इसी तरह जवाब देने वाला बना जैसे एक मोमिन जवाब देता है। और काफिर और मुनाफिक जब उसको दफन किया जाएगा, एक तो रूह बड़ी मुश्किलों से निकलेगी, रूह निकल गई, कब्र में आ गया, रूह का कनेक्शन जुड़ गया। अब फरिश्ते आएंगे उसी शक्ल के साथ, पूछेंगे इससे, हाँ भाई बताओ तुम्हारा रब कौन है? कहने लगा हा हा ला अदरी, हाय हाय मुझे तो पता नहीं है। इस शख्सियत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जरा बताओ। अकूलु मा यकूलु अन्नास, लोग जो कहते थे मेरे दोस्त अहबाब, मैं भी वही कहता था, मैं इनको भी नहीं जानता हूँ ये कौन है। मजहब के बारे में बताओ तुम्हारा मजहब क्या है? कहने लगा मुझे मजहब का भी पता नहीं है, मुझे मजहब का पता नहीं। ईमान वाला जो पिछला अभी आपने सुना, जब इसके साथ ये सारा मामला होगा तो फरिश्तों को कहेगा, फरिश्तों मुझे इजाज़त दे दो, मेरी माँ बहुत रो रही थी, मैं ज़रा जाके बता दूँ मेरे साथ खैरियत का मामला हो गया, मेरी बीवी बड़ी परेशान थी, ज़रा मुझे इजाज़त दे दो, मैं ज़रा उनको बता के आऊँ। तो क्या इरशाद होगा, एक दफ़ा मौत के बाद वापसी नहीं है, आखिरत में जाएंगे। ये जो शख्स होगा इसके लिए दूर जन्नत दिखाई जाएगी, वो सामने देखो जन्नत की नेमतें, ये वो जगह है अगर तू मोमिन होता तुझे मिलती, आज तूने चूंकि इनकार के साथ जिंदगी गुजारी, वो जगह तुझे नहीं मिलेगी। और ऐलान होगा ऊपर आसमान से, इस बंदे ने झूठ बोला, ये झूठा है, इसके कब्र में आग जला दो, और इसके कब्र के अंदर इसकी कब्र को कुशादा मत करो, समेट लो, जमीन मिलेगी। और अल्लाह के रसूल यूं फरमा रहे हैं, इस तरह ये वाली पसलियां यहां चली जाएगी, यहां वाली पसलियां यहां चली जाएगी, और इसके ऊपर अजदहे मुसल्लत होंगे। अगर एक अजदहा दुनिया में फुंकार मार दे, पूरी दुनिया से हरियाली खत्म हो जाए। ये सब बातें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, सच्ची हैं। अल्लाह हमें ऐसे वक्त से महफूज फरमाए और हमारा मामला कब्र का आसान हो जाए। अच्छा जी, कुछ अमल भी है? जी हाँ, दो बातों का ख्याल रखना। रोज़ाना मगरिब आइशा के बाद 30 आयतों वाली एक सूरत है,
29वें पारे की पहली सूरत सूरह मुल्क, जो इसकी पाबंदी करेगा अल्लाह कब्र के अजाब से उसको बचाएंगे। नंबर 2, पेशाब के कतरों से अपनी हिफाजत करना, पेशाब के छींटों से अपने को बचाना। पेशाब कर लिया फौरन उठे नहीं, थोड़ी 2-4 मिनट इंतजार करें, अच्छी तरह पेशाब सूख जाए और फिर पानी से अपने आप को धो लें। और खड़े होकर पेशाब से गुरेज रखें, बैठ के पेशाब करना इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इसका हुक्म दिया है। और पेशाब के छींटों से बचना, और क्या फरमाया, इस्तनज़िहू अनिल बौल, पेशाब के कतरों से बच के रहना। फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, इसलिए कि उमूमी तौर पर कब्र का अजाब पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से होता है। तो हम सब नियत करें कि पेशाब के छींटों से भी बचेंगे और रोज़ सूरह मुल्क भी पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु हम सबको आखिरत के जो हकीकी ज़िंदगी है उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए और हर अजाब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।